नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 9 तारिख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना रे मिलिला 5,000 टंका। अन्यपटे राज्य सरकार नुआ योजना कमिला सुना एवं छात्र छात्री मानक पई बड़ घोषणा मध्य करा जाइछे। तबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, तृतीय थर विश्व चैंपियन हैला टीम इंडिया। T20 विश्वकप फाइनाल जीति विश्व चैंपियन हेबार गौरव अर्जन करिछि टीम इंडिया। गतकाली रविवार दिन नरेंद्र मोदी स्टाडियम रे खेला जाइथिबा महा मुकाबिला रे न्यूजीलैंड आगरे भारत 255 रन रो विशाल स्कोर देइथिला, जहाको चेस करि पारि नथिला न्यूजीलैंड। 19 ओवर रे 159 रन करिबारे सफल होइथिला एवं ऑल आउट होइथिला पूरा टीम। तेणु भारत 96 रन रे विशाल स्कोर रे विजय लाभ करिबा सहित तृतीय थर आईसीसी T20 विश्वकप चैंपियन होइछि। पूर्वर भारत 2007-2024 रे चैंपियन होइथिला। नंबर 2, आज 4 घंटा जगा दर्शन बंद। आज सोमवार दिन श्री विग्रहंकर हेब खसापड़ा नीति। एथिपाई आज सर्वसाधारण दर्शन 4 घंटा पाई बंद रहिबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना दिया जाइछि। सोमवार चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि रे श्री विग्रह मानकर खसापड़ा नीति अनुष्ठित होइथाए। द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा परे एही नीति अनुष्ठित हेबो। तेणु आज संध्या 6टारू राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, मिलिला सुभद्रा योजनार टंका। गतकाली अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर में राज्यर महिला मानंकु बड़ भेटी देइचंती राज्य सरकार। पूरी तालबणिया पड़िया रे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सुभद्रा हिताधिकारी मानंकु आर्थिक राशि प्रदान करिचंती। टंका पाइबा परे खुशी व्यक्त करिचंती सुभद्रा हिताधिकारी। गतकालीर चतुर्थ किस्ती रे मोट 1,12,12,665 हिताधिकारी पाइचंती 5,000 लेखा सुभद्रा टंका। 5,000 कोटी अधिक टंका हिताधिकारी मानकर बैंक अकाउंट को आसीची। नंबर 4, 65 दिन पर्यंत पुरी को आसबनी ट्रेन। विकसित हेब पुरी रेल स्टेशन। प्लाटफर्म नंबर 7 एवं 8 रे विकासमूलक कार्य समेत स्टेशन यार्डर रे बालास्टेलेस ट्रैक निर्माण कराजिबो। यात्री सुविधा एवं कार्यदक्षता वृद्धि पाई स्टेशन रे गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि उन्नतीकरण कार्य करा जाउची पूर्वतट रेलपथ पक्षरु। एथिपाई मार्च 11 तारिख रु मे 16 तारिख पर्यंत ट्रेन चलाचल बंद रहिबो। यात्री मानक सुविधा पाई समस्त ट्रेन गुड़िक पूरी बाहर थिबा स्टेशन गुड़िक आसिबो। नंबर 5, मुख्यमंत्री बड़ भेटी। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना रे शनिवार दिन 47टी पौर संस्था पाई 862टी प्रकल्पर लोकार्पण होइछि। एथिमध्यरु 181टी प्रकल्प उद्घाटन होइछि। गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र एहाको उद्घाटन करिसंती। एही अवसर रे नगर उन्नयन मंत्री एक पोर्टाल उन्मोचन करिसंती। एही पोर्टाल द्वारा पौर अंचल को जिओ टैग करी सेठारे चलिथिबा समस्त निर्माण कार्यर अग्रगति जानी हेबो। एथिरे सबु प्रकल्पर आर्थिक निर्माण अग्रगति बाबदर टेक्निक तथ्य मिलिबो। नंबर 6, मे 1 तारिख रु धान किणा। मे मास पहिलारू रबी ऋतु रे होइथिबा बड़का धान मंडी रे किणा आरंभ कराजिबो। राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु ए नै विज्ञप्ति प्रकाश पाइचे। तेबे मे 1 रु आरंभ हेबो धान किणा रबी धान किणा प्रक्रिया, जहाँ जून 30 पर्यंत चलिबो। चलित वर्ष बालेश्वर, बरगड़, भद्रक, बलांगीर, बौद्ध, कटक, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, खोर्धा, कोरापुट, मयूरभंज, नवरंगपुर, नुआपड़ा, पुरी, रायगड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर एवं सुंदरगढ़ आदि 20टी जिले में रबी धान किणा आरंभ कराजिबो मे मास 1 तारिख पाखरु।
ନମ୍ବର 7 ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଏପ୍ରିଲ 8ରେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ନୂଆ ଦଳର ନାଁ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ମୋକିମ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦଳ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ପୂର୍ବରୁ ମୋକିମ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ପୌର ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରିବୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରିତ ପାର୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା ସହିତ ଫାଇନ୍, ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଗକୁ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ପୁଡୁଚେରୀ, ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ମଞ୍ଚର ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନମ୍ବର 9 ପୋକ୍ସୋ ମାମଲାରେ ବୁଝାମଣାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନାବାଳକ ହେଉ କିମ୍ବା ନାବାଳିକା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅପରାଧିକ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଦାଲତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଧରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବେ। ପୋସ୍କୋ ଆଇନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ନନ୍ଦନକାନନ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସିବେ ନୂଆ ଅତିଥି। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଦଳାଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ 5 ପ୍ରଜାତିର 11 ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବେ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ 5 ପ୍ରଜାତିର 15 ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 11 ବଦଳିଲା ନିୟମ, 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ। ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ ଏବେ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ମଧ୍ୟରେ 21 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେର୍ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାନ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେବଳ 21 ଦିନ ପରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ତଳକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯେଉଁଠି 37 ଡିଗ୍ରୀ, ପାଳରାଖମୁଣ୍ଡି 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁର 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ 11 ତାରିଖରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 13 ମା ହେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନ କେଇଟା ନ ପୁରୁଣୁ ଆଉ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାକ୍ରମେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପିଣ୍ଡାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ
ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ମା ହୋଇଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ପୁତୁରାକୁ ମାରିଲା ଦାଦା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ 7 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ। ମୃତ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ଦାଦା ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଦାଦା ଚନ୍ଦନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଷମକଟକ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଟିକଣା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ସାହିର ରିଷି ଗନ୍ତାୟତ କିଛି ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ନିଜେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଫେରିବା ବେଳେ ନିଜ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରେ ରିଷିଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପୁତୁରାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାଦା। ନମ୍ବର 15, ତେଜୁଛି ଶୈଳବାଳାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଥମୁନି ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ଶନିବାର ଦିନ କଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଭବନରେ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ, ରାଜନେତା, କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଏକ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16, କମୁଛି ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ, ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର କୃଷି ରପ୍ତାନି, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସିଧାସଳଖ ସଂଘର୍ଷ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି। ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଭୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ନମ୍ବର 17, ବଢ଼ିଲା ଏସିର ଦାମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଣିକି ସବୁ ଏସି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଡାଇକିନ୍, LG, ହାୟାର, ଏହା ସହିତ ମିତ୍ସୁବିସି, ଭୋଲ୍ଟାଜ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଏସିର ମୂଲ୍ୟ 5%ରୁ 15% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଲା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ତମ୍ବା ତାରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ନମ୍ବର 18, ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ନାବାଳିକାଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସହିତ ସମାନ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଚର୍ମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇନି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବା ଆସାମୀ ଅଭିନାଶ ଦିଗଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19, ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଲା 48,000 ଗାଡ଼ି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 48,000 ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। 2025 ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ଏହା 22.79% ଅଧିକ ରହିଛି। ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ମୋଟ 48,000 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ 2 ଚକିଆ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା 68,688 ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ 22.16% ଅଧିକ 2 ଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଗତ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 2,566ଟି 3 ଚକିଆ, 3,214ଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ, ଏହା ସହିତ 565ଟି ନିର୍ମାଣ ଯାନ ଏବଂ 7,311ଟି ପାସେଞ୍ଜର ଯାନ ଏବଂ 1,655ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 20, ଟଙ୍କିକିଆ ଜୋତା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ମାରପିଟ୍। ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଜବ ଅଫର ବାହାରିଥାଏ। କେରଳର କୋଚିକୋଡ଼ିରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏକ ନୂଆ ଶୋରୁମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅବସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଗହଳି। କୁହାଯାଉଛି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଦୋକାନୀ 1 ଟଙ୍କାରେ
ଏକ ନୂଆ ଜୋତା ପ୍ରଥମ 100 ଜଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜୋତା କିଣିବାକୁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଠେଲାଠେଲି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 21, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 5,060 ଟଙ୍କା କମିଛି। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 4,650 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମିଛି। ନମ୍ବର 22, ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପରାଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ପ୍ରଥମେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 2-1ରେ ଜିତି ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 3-0ରେ ପୋଛି ନେଇଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।